ये हूँ ओडिशी संकीर्तन ओडिशी ओडिशी आज्ञा या भितरे भितरे गोटाए नदेले तुमको टेस्ट करी हो नाई नाई सारे दियो तेणु हे महाप्रभु ये शुणी पकेला गोटा पक्षी नाटी बापालो जटायु जटायु कला केही जने विपदरे पड़िछि पड़िछि पक्ष को विस्तार करी गला जटायु दशरथ को धरिके आनला आनला दशरथ कहले तमे मो मैत्र कौन मागुच माग मागो मागो एठे पक्षी कहला तम कला मुंडिया को विश्वास नाही विपद पड़िला बेले तमे गोड़ हाथ धरि पकेओ हे टिकिका गला परे तमे आउ कारण नुह एठे दशरथ कला कौन कहूचु तू पक्षीटा क्षत्रिय का बात हाथी का दान रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए कौन मागुचु माग माग एतले त्रिबार सत्य करि देले एठी जटायु मागी देला कौन कौन मागुची कौन कला तुम बड़ पुआ टिकी अरे तुम बड़ पुआ टिकी अरे मोते देव दान मोते देव मोते देव मोते देव मोते देव मोर से सवंछाए जो धारा दो जो धारा दो तम बड़ पुआ टिकी मते दब 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 दशरथ कहले मोर तो पुआ नहीं ना आ ताकू क्या मन खराब करिया दियो हाँ कर दियो बाबा दशरथ राजी ही गले राजी हेले जटायु दिन गड़ुछ को दिन पुआ आसीबो आसीबो पुअरे अविद्या जीवन शून्य दिक शून्य हीन बांधवा पुत्रहीन गृह शून्य सर्व शून्य दरिद्रता जेते झियो थातु जदि पुअटी अछि सदा बेले मनुटी खुशी ना आ जा घरे पुओ नाती खाली झियो गुरी अछत भाई ता मनुटी दुख नुह टिके दुख हबो भाई ता मन दुख नुह दुख दुख हां करछुंती हे ता मनुटी सुख आमे बालुगा टोका रही की को करले की कोन एई ना जा घरे जोड़िए झियो अछंती हला ता बोपा मा खाली निशेर हाथ मारुछु कला जौतुक दब झियो को नब नहले बाबाजी हे की बुलु था हेला पुआ आमे जनगणना हिसाब रे जाई आग नयागढ़ आडू जीबू नयागढ़ रे 1000 पुआ रे 800 झियो सत कथा आउ जीदू जो 200 रहिले ये के सुलु पापुड़ी बिकिव नहले के बाबाजी हबो तेणु या हूँ घटना नाई कि झिया बंचा तेणु धन रे कन्या हूँ रत्न ए पुअटा हूँ धन कौन धन से दिन वसुदेव नहीं कि गला कृष्ण को वसुदेव जिते बेले जन्म हो पड़े कृष्ण जन्म हो बोपा डाकिले वसुदेव कहला बिना पैसा रे वो करदवा बाबा ये जिते बेले नहीं कि जाऊची बाटे विपद पर विपद पइला जाइकी पहुंचला गोपकट करे जशोदा कोले पुत्र थई कन्या आनिला पालटाई ये पुआ को थई कि जेतेले झियो को आनुची बापा लो झियो बाटे रे बापा डाकिला कला रे कोन पुआ डाकी थला बापा ये डाकिलानी बापा ओ कर दबा एठे झियो कहला बापा ना ओलो ना तमे भल बापा नुह ना कहीं की ना जी पुओ झियो रे प्रभेद सृष्टि करुची से भल ना कौन कली की ना हे गोटी को पुओ बोली ताकू नहीं कि भल जगह रे थोई दे के आइला मोते नचु कंस आगे पकऊ से ना छेचिबो मु तुमको अभिशाप देबी ना लो को अभिशाप देबू एठे से दिन बा अभिशाप देला कहला हे बापा कली जुग रे तमे झियो मुख देखिबोनी तेणु जार झियो नहीं बापा लो तार मुक्ति नहीं पुओ न थेले चलिबो जदि झियो नहीं गोटी को झियो कन्या करिकी ताकू विवाह करे देख बापा रे केते हबो तमरो लाभ केते धर्म हबो तेणु सेई दिन कन्या अभिशाप देला
10টা ଝିଅ ମଲା ପରେ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଳିଯୁଗେ। ହଁ ତେଣୁ ପୁଅରେ ହଁ କନ୍ୟା ହଉଛି ରତନ, ହଁ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ପିତା କୋଉଦିନ? କୋଉଦିନ ଯୋଉଦିନ ଉଗ୍ରସେନ ଅଟକେଇଲା, ହଁ କହିଲା କଣ ନଉଛୁ? ହଁ ନା ପିଲା। ପିଲା ନା ପିଲା କା ଚୋରି କଲୁଣି ତୁ? ହଁ ରହ ଟିକେ କଂସୁକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କଲ ମାରେ। ଏ ଏଇଠିକିନା ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଅଜାଲୋ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଉଗ୍ରସେନ କହିଲା ଅଜା ଡାକିଲାଣି ଓ କରିଦବା। ଓ କରିଦବା ଯେତେବେଳେ ଓ କରିଦେଲା ହଉ କହିଲା ଅଜା ତୁ ଜାଣୁନୁ କି ମୁଁ ଭଗବାନ? ହଁ ନା ଯଦି ତୁ ଭଗବାନ ହଁ ଦେଖା ତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ। ହଁ ତେଣୁ ଭକତ ଭାବେ ତୁଷ୍ୟ ହୋଇ ହଁ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଏ। ସେଇଦିନ ଉଗ୍ରସେନ କଲାରେ ଜୁଆଇଁ କରିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଜୁଆଇଁ କରିବ, ହଁ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏ ସିନା ମୋ ଝିଅକୁ ଦବାରୁ ଜୁଆଇଁ ହେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ପିତା ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଗଣୁଛି ଜଟାୟୁ ପୁଅ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ। ହଁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା, ହଁ ଆସିଲେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ, ହଁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ହେଲା ବାପା 3 ରାଣୀ ଚରୁ ଖାଇଲେ, ହଁ 4ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଲେ। ହଁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଖବର ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା, ହଁ ବାପା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରଖିଲାନି, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିଲା। ହଁ କହିଲା ମୋର ପୁଅ ହେଇଛି ରେ। ଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମୈତ୍ରୀ ନମସ୍କାର, ମୋ ପୁଅକୁ ଦିଅ। ଦିଅ ନା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇଯିବ। ହଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରାମ ହଁ ଆସିକି ଜଟାୟୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଦିଅ। ଦିଅ ନା 2 ଅକ୍ଷର ପଢି ଯାଉ। ହଁ ପୁଅରେ ଏ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା, ହେଲା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପୁଅ ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା ଆଉ ଜଟାୟୁ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଟାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମାଗିଲା, ହଁ ଯୋଉ ଦଶରଥ କଅଁଳେଇକି କହୁଥିଲା ବାପା, ହଁ କହିଲା ଠେଙ୍ଗା ଆଣିବ ରେ। ସେ ଗାଣରେ ଏଠି କଣ ପୁଅ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲା ହେଇଛି? ହଁ କୁଆଡେ ବୁଲୁଚି ବୁଲୁଚି ପୁଅ ପୁଅ ହଉଛି। ହଁ। ଆରେ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ନା ଦେଖିବୁ। ପକ୍ଷୀ ବସିଲା ପ୍ରାଚୀର, ହଁ କହିଲା ରାଜା ହଁ କଳା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ହଁ ନା ପକ୍ଷୀଟା ତୁ କଣ ଅଭିଶାପ ଦବୁ ମ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ଦେଲା କହିଲା ରାଜା ଦଶରଥ, ହଁ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ହଁ ସେଇ ପୁଅ ତୋ ମୁହଁରେ ଦିନେ ଜଳ ଟିକେ ଦବନି, ଦବନି ତୋ ମୁହଁରେ ଅଗ୍ନି ଟିକେ ଦବନି। ଦବନି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୋ ପାଖରେ କୋଉ ପୁଅ ନଥିବେ। ହଁ ଆଉ ଧର୍ମ ଯଦି ସତ୍ୟ, ଆହୋ ଆରେ ମୋର ରାମ ମୋର ମୁଖେ, ଆହୋ ମୋର ରାମ ମୋର ମୁଖେ ଆହୋ ଅଗ୍ନି ଯାଇ ଦେବ। ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଦେବ ଅଗ୍ନି ଯାଇ ଦେବ। ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଦେବ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଦେବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୋତେ ଆହୁତି ମୋଷ ମତେ ବାକେ କୋଳେ ଧରିଥିବ ରେ। କୋଳେ ଧରିଥିବା କୋଳେ ଧରିଥିବା କୋଳେ ଧରିଥିବା ରେ କୋଳେ ଧରିଥିବା ବାଲୋ ହଁ ଏପଟେ ଅନ୍ଧୁଣିକ ଅଭିଶାପ, ହଁ ଏପଟେ ଜଟାୟୁ ଅଭିଶାପ, ହଁ ସବୁ ଅଭିଶାପ ପଡିଲା। ଏ ତୋ କପାଳଟି ଫଟା ହଁ ବାପାଙ୍କର ମରଣ ଯୋଗୁ। ହଁ ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଳୁଆ ହୋଇ ହଁ ରବି ତଳେ କେହି ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ ତେଣୁ ଲିଖିତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ଫଳ ତେଣୁ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଦେଲେ, ହଁ ଏଇଠି କୌଶଲ୍ୟା ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଲା। ହଁ କହିଲା ରାମରେ ଏ ମୁଁ କଣ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି? ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ହଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସି ବସି ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜାକୁ ପାଳନ କର। କର ଏଇଠି ପଚାରିଦେଲେ ପାର୍ବତୀ, ହଁ କହିଲେ ନାଥ ହଁ ମୋ ରାମ କେତେ ମହାନ। ହଁ ନାରେ ଏତିକି ନୁହଁରେ ଉମା ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ହଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଲା, ଏ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତି ଗମନ। କରନ୍ତି ଗମନ କରନ୍ତି ଗମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତି ଗମନ। କରନ୍ତି ଗମନ ରାମ କରନ୍ତି ଗମନ ଏ ଆନନ୍ଦ ଯେ ପ୍ରମୋଦିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁଜନ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁଜନ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁଜନ ଗହଳି ଚାଲିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ହଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏ
ମୋ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ଡାକିଲା କହିଲା ରହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାଇକି ରାଜା ହବୁ ଚମକି ପଡିଲେ ରାମ କହିଲେ ମୋ ମା ସିନା ଗଲା ଆଉ ଜଣେ ମା ତ କଣ ଡାକିଲାଣି ଦେଖିବା ସେ ମା ଜଣକ କିଏ ମୋ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ ବାପା ଛିଡା ହେଇଛି ମା କହିକି କହିଲା ରାମରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲୁ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାଣ୍ଡ ଦେଖିନି 14 ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ମତେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ଯାହାକୁ ଅମୃତ ଝଣା ଦେଇକି ମଣିଷ କରିଥିଲି ମତେ ଭରତ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଡାକୁନି ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ବାପା ମାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନ ତମକୁ ମୋ ବାଉତିର ରାଣ ଆଜି ଯାଇକି ସେ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଯା ଆଉ ଯୋଉ ବୋହୁମା ମାନେ ତମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନ সেই চরণরে শরণ পশিযা দেখিব তম জীবନରେ কেতে উন্নতি হব ଆଉ ଏ କଥାରୁ যে অবমাননা হব তম পে বাপা থুয়া রেডি ହେଇଛି তেণু রুয়া ধান থুয়া ହେଇଯିବ তেণু এইଠି কইকেই কহিলা রামরে ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି তো বনবাস পে কোন মু দায়ী না মা দায়ী কিয়ে না মন দেই কিশু সেদিন বৃক্ষ মূଳରେ ମୋ ଜାନୁ ଉପରେ ମଥା ଦେଇକି ତୋ ବାପା ଶୋଇଥାନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପକ୍ଷିଣୀ ମାଗୁଥାଏ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ମୋର ଟିକେ ନର ମାଂସ ଦରକାର କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠର ପକ୍ଷୀ କହୁଛି ପକ୍ଷିଣୀ ଲୋ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବାନି ନା କାହିଁକି ନା କାଲି ଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନକୁ 14 ବର୍ଷ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିବ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗାଦିରେ ବସି ବସି ମରିଯିବ ଆଉ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମରିବ ଆଉ ପ୍ରଜା ରହିବେ ତୁ କେତେ ମାସ ଖାଇବୁ ଲୋ ଶୁଣୁଥିଲା ମା କଇକେଇ ଆରେ ମା ତ ମା ହେଲା କଇକେଇ ମା ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ରାମ ମରିଯିବ ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଏତିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା ମା କହିଲା ଭରତ ମରୁପ ଅଛ କିଏ ମୋ ରାମ ବଞ୍ଚିଥାଉ ମୋ ରାମ ବଞ୍ଚୁ ମୋ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ନାହିଁ ଏଇ ଭାବନା କରି ମୋ ମା ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତିତରେ ରହିଲା ଏ ରାମ ଦିନେ ତୋ ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପକୁଅ କେଶ ବାହାରି ପଡିଲା ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ମୁଁ ରାଜା ହେବିନି ମୁଁ ରାମକୁ ରାଜା କରିବି ଏଇ ଭାବନା କରି ବାପାରେ ଡାକିଦେଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ କଲା ବସି ବଶିଷ୍ଠ ଯା ପାଳିବା ମୋ ଦେବ କଶବ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦରବାର ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୌରାଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଦି ଅକ୍ଷର ହେଲା ଗ ମୋ ନାଁଟି ହେଲା ଆଦି ଅକ୍ଷର ଗ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟି ଗଣେଶ ମୋର ଆଦି ଅକ୍ଷର ହେଲା ଗ ଗଣେ କେତେ ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କଲା ଗଙ୍ଗା ଗୋମତୀ ଗୋପତି ଗଣପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ
গীতা গোময়া গোরজাগিরি সুতা গঙ্গাধর গৌতম গায়ত্রী গরুড় গয়া গদাধর গভীর গোদাবরী ধর্মগ্রহা গোপী গোপাল গণা কুর্বন্তু তে মঙ্গল মহাপ্রভু ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାଇଙ୍କ ଚଲା ପଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆରେ କେତେ ଜୀବ ଗଲାଣି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ତା ଉପରେ ଅଛି ନା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ କହିଲେ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ରେ ଆରେ ତୋତେ ଯିଏ ପାଳିବ ସିଏ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋତେ ଯିଏ ମାରିବ ସିଏ ହେଲା ରାବଣ ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କର ବାପା କେତେବେଳେ ଭୟ ଅଛି ସିଏ ଆମରି ପାଖରେ ଦେଇକି ପଳେଇ ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆରେ ସାଧାରଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଗଣେଶ କଣ କରିବ ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଚଲା ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଚଲା ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ